पश्चिम बंगाल की बहुचर्चित पथ श्री योजना के अंतर्गत आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 105 करोड़ का आवंटन, 200 किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुख्यालय में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य भर के साथ साथ आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के लिए भी पथश्री परियोजना के वर्चुअल उद्घाटन के बाद आयोजित की गई थी। इस बैठक में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डेप्यूटी मेयर वसीमुल हक, विभिन्न विभागों के एमएमआईसी, बोरो चेयरमैन और निगम के अन्य अधिकारी तथा राज्य सरकार की इस परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में पथश्री परियोजना के कार्यान्वयन और इसके तहत किए जाने वाले कार्यों की योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि आसनसोल निगम क्षेत्र के किन-किन वार्डों में इस परियोजना के तहत सड़कों का निर्माण या मरम्मत की जाएगी। डेप्यूटी मेयर वसीमुल हक ने इस परियोजना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य के लोगों के विकास के लिए कई जन कल्याणकारी परियोजनाएं चलाई जाती हैं और पथश्री भी ऐसी ही एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के माध्यम से आसनसोल नगर निगम को कुल 254 कार्य उपलब्ध हुए हैं, जिसके लिए 105 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके तहत आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में लगभग 200 किलोमीटर सड़कों के निर्माण या मरम्मत का कार्य किया जाएगा। डेप्यूटी मेयर वसीमुल हक ने आगे कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही लगभग 100 जन कल्याणकारी परियोजनाओं में से कई को विश्व स्तर पर मान्यता और स्वीकृति भी मिल चुकी है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे में दूसरे राज्य भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जन कल्याणकारी परियोजनाओं की नकल करते हैं। डेप्यूटी मेयर ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदर्शों पर चलते हुए आसनसोल नगर निगम भी हमेशा लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करता रहा है। আমরা যেন বলতে পারি মানুষকে যে আমাদের রাস্তাগুলো বড় সুন্দর হয়ে গেছে, বড় ভালো হয়ে গেছে। আপনারা দেখুন, তো দেখার মধ্যেখানেই সব দেখে দেবেন। আপনারা সকলে ভালো থাকুন। নমস্কার। बाद ये ममता बनर्जी का एक और ये रास्ता उन्नयन का काम कभी थमता नहीं। आप लोग और कितना खुशी मिल रहा है कि काम कर रहे थे, उसके बाद भी एक और ऑफर मिल गया कि हाँ ये आप लोग और कर सकते हैं। यही तो मामाटी मानुष सरकार है, यही मामाटी मानुष सरकार है, यही ममता बनर्जी का सरकार है। जो लोग मुल्क के अंदर में जात धर्म भाषाभाषी का राजनीतिक कर रहे हैं, बंगला का अपमान कर रहे हैं, उनको ममता बनर्जी से शिक्षा लेने होगा। इससे कहीं ना कहीं नगर निगम को तो बहुत फायदा हो सकता है। नगर निगम के क्या साथ में आवाम को सहूलत दे पा रहे हैं हम लोग। आवाम का खिदमत जो करने का जो निर्णय किया जा सकता है। नहीं, जैसे आप लोगों को रास्ता तो आप लोग बना रहे थे, और फिर ये जो मिला इतना किलोमीटर बनाने का, बिल्कुल मैंने और हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिसेवा दे पाएंगे और ज्यादा रास्ता ठीक कर पा रहे हैं। से সারা দেশকে দিশা দেখাচ্ছে যে কেন্দ্র সরকার আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের ফান্ড অনেকটা আটকে রেখে দেওয়ার পরও আমাদের এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা পর একটা প্রকল্প শুরু করে দিয়েছেন এবং কাজও হচ্ছে। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান চলছে, তার পাশে পথশ্রী এই কাজটা গোটা রাজ্যে মানে পঞ্চায়েত এলাকা সহ আমাদের আরবান এলাকাতেও আজকে উদ্বোধন হবে। আমরা সবাই উপস্থিত আছি, কাজগুলো খুব সুন্দরভাবে আমাদের পঞ্চায়েতে দিলীপ দত্ত রায়ের বাড়ি হইতে প্রশান্ত মণ্ডলের বাড়ি পর্যন্ত এবং গৌতম আবাসন পর্যন্ত 238 এটা হচ্ছে আপনার মিটারে করা হয়েছে। এস্টিমেটেড কস্ট হচ্ছে 11,47,055 টাকা। আখড়া পঞ্চায়েতে অতনু ভট্টাচার্য বাড়ি কিছু বলছে এটা 330 মিটার করা হয়েছে, 15,88,197 টাকা। আখড়া পঞ্চায়েতে কালীপদ হাউস থেকে অশোক মন্ডল হাউস পর্যন্ত তিনজন আছেন, একটু আছে। এরপর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরণায় পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পে চতুর্থ পর্যায়ে রাজ্যের গ্রামীণ ও শহর এলাকায় 20,000 কিলোমিটারের বেশি রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে রাজ্যের 35,000-এরও বেশি গ্রাম ও 128টি পৌর এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন। 2020 সাল থেকে এই প্রকল্পে 4টি পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে 19,000। এরপর আমি পঞ্চায়েত ধরে
যে সমস্ত কাজগুলি নেওয়া হয়েছে তার লেন্থ তার অংশ হিসাবে আমাদের সাংস্কৃতিক ব্লক আজকে এই অনুষ্ঠান আমাদের সাংস্কৃতিক ব্লকে কিছুদিন আগে আপনারা সবাই জানেন একটা টিম এসেছিল কলকাতা থেকে আইপিএ তারা বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে কিছু রাস্তা পেয়েছিল। প্রত্যেক পঞ্চায়েত থেকে 4টা-5টা করে রাস্তা আমরা দিয়েছিলাম, কিন্তু সবটা হয়তো এখন আসেনি, আগামী দিনে এগুলো আসবে। এবং এই যে লিস্ট আছে সেই লিস্টের মধ্যে 1 কিলোমিটার নিচে 1 কিলোমিটার উপরে যে রাস্তাগুলো হবে সে হয়তো আগামী দিনে জেলা পর্যন্ত থেকে হতে পারে বা ব্লক থেকে হতে পারে। তো আপাতত প্রায় 18টা রাস্তা, যাতে দুটো পঞ্চায়েত আমাদের নেই, সেটা হলো কেবলা পঞ্চায়েত এবং কল্যাণ পঞ্চায়েত। হয়তো সে রাস্তাগুলো বড় আছে, 1 কিলোমিটার উপরে আছে, সেটা পরে আগামী দিনে কিছু হবে। তো টোটাল প্রায় 10 কিলোমিটার রাস্তা আমাদের স্নানপুরের মধ্যেই পথশ্রী রাস্তা প্রায় 10 কিলোমিটার রাস্তা হবে, প্রায় 4,90,00,000 টাকা টোটাল এস্টিমেট। এই রাস্তাগুলো যেগুলো হবে সেগুলো কিন্তু খুব ফ্যাকাল রাস্তা। রাস্তা ছোট ছিল কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল। এই গ্রাম থেকে ওই গ্রাম নেই, এই রাস্তা থেকে ওই রাস্তা নেই। এই রাস্তার কাজ হয়তো কিছুদিনের মধ্যে শুরু হবে। আমাদের সকলের দায়িত্ব আছে যে রাস্তার কাজ যেন সুন্দরভাবে, মজবুত এবং টেকসই, এবং তার মেনটেনেন্স কিন্তু আমাদের সবাইকে দেখতে হবে। রাস্তা হোক বা ড্রেন হোক, আমরা চাই সরকার কিন্তু দিয়েও দেয়, কিন্তু আলটিমেটলি সেই রাস্তা রক্ষণ বিরক্ষণ আমরা ওইদিকে নজর দিই। আমাদের সালামপুর ব্লকে অনেক রাস্তা হয়েছে, হয়তো কিছু রাস্তা মেনটেনেন্স হয়নি মাঝখানে, বা হেভি ভেহিকেলস চলে, তার ক্যাপাসিটি কম, সেগুলো হয়তো কিছু কিছু জায়গাতে রিপেয়ারিং প্রয়োজন আছে। সেটা নিশ্চয় ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং আমরা আমাদের পক্ষ থেকে আমরা এমএলএ সাহেবকেও বলবো, যেখানে যেখানে হবে আমরা সেটা করবো। তাহলে ডেভেলপমেন্ট এবং উন্নয়ন কি জিনিস, এই 5 বছরে টোটাল আপনারা দেখবেন, আপনারা যারা আছেন, আমাদের প্রধান যারা আছেন দেখবেন, কাজের নিরিখে আমাদের আশেপাশে ধারিত হচ্ছে। এবং আমাদের মাননীয় বিধায়ক উনার প্রচেষ্টাতে এনডিডিএর হোক, জেলা পরিষদের হোক, পঞ্চায়েত সমিতি, যে কোনো এনটিতে হোক, প্রত্যেক জায়গাতে কিন্তু ডেভেলপমেন্টের কাজ করছে। আমাদের মানুষের মধ্যে এই কথাটা বোঝাতে হবে যে আপনাদের পাড়াতে যদি কোনো সমস্যা থাকে আপনারা কিন্তু যোগাযোগ করুন। আমাদের মেম্বার, আমাদের প্রধান যারা শিক্ষার মধ্যে আছে, কাজটা সমাজে হবে, কিন্তু কাজের মধ্যে সহযোগিতা করার সমাজে প্রয়োজন আছে। অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের জানাতে হয়েছে, কাল সন্ধ্যার সময় আমরা আপনাদের জানিয়েছি, কারণ এই প্রোগ্রামটা হওয়ার কথা ছিল দিনদুয়াতে, সেখানে আমরা ব্লকের প্রোগ্রামটা বড় করে করবো, দিনদুয়া যে রাস্তা আছে সেখানে। আজকে আমাদের যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে সেটা হলো পথশ্রী 4, তার যে স্কিমগুলো আমাদের ব্লকে বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে হোক বা সাধারণ মানুষের কাছে যে স্কিমগুলো উঠে যাচ্ছে, সেই স্কিমগুলোর শুভ উদ্বোধন হচ্ছে আজকে। এরপরে আমরা এই স্কিমগুলোকে ফিল্ডে নামাবো। আর এখন আপনারা দেখবেন যে উন্নয়ন বহুমুখী, এই সোশ্যাল সেক্টর হোক বা সামাজিক সেক্টর, সোশ্যাল সেক্টর হোক বা ইমপ্লিমেন্টেশন যেটা ডেভেলপমেন্ট হয়, রাস্তাঘাট বা বাংলার বাড়ি হোক বা লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে শুরু করে দিতে হবে, সব দিকেই সমানভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাজ করছেন।
আর আমরা যে স্কিমগুলো ইমপ্লিমেন্ট করবো এবার যে পথশ্রী, সেগুলো আমরা রিকোয়েস্ট করবো আপনাদেরকে, আপনারা যাতে স্কিমগুলো একটু দেখে নেন এবং আপনারা আপনাদের এলাকার যে মানুষের তাদেরকে বলবেন যখন যখন রাস্তা হবে তাদের আশেপাশে দিয়ে তারা যেন রাস্তাটা দেখে নেন। কারণ আমরা তো অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করবো, মানুষ যদি রাস্তাকে নিজের দাঁড়িয়ে থেকে করায় তাহলে সেই রাস্তা আমাদের টেকসই হবে, অনেক মজবুত হবে এবং তাদেরও সেফ স্যাটিসফ্যাকশন আসবে। এইগুলো আমরা করবো চেষ্টা করবো। পথশ্রী 4-এর উদ্বোধন হলো। পথশ্রী 4-এ আমরা এখানে যে 18টা রাস্তা পেয়েছি, সেই রাস্তার কাজ শুরু হবে, যেন আমরা এখানে প্রদান করি। কোন কোন রাস্তা, মানে কোন কোন পঞ্চায়েতে কি কি রাস্তা রয়েছে? আমাদের 11টা জিপির মধ্যে 11টা জিপির মধ্যে 9টা জিপি রাস্তা পেয়েছে। সেই 9টা জিপির রাস্তার কাজ শুরু হবে এবং সেই লিস্টটা আমরা আপনাদের দিই।